महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन निमंते अनेक गुड़े नियमावली रही कहवा राज्य सरकार अनेक गाइडलाइन जारी कर धाड़ी दर्शन व्यवस्था रही किभली भावे जड़े भक्तटे दर्शन कर श्रृंखलित भावे दर्शन कर किभली भावे सुरक्षा को दृष्टि दि जाऊँगी पुरीवासी तरफ एक दाबी वर्तमान समय रे दाबी रही जहाँकि दाबी से आंदोलन को ओह्लाई तेरे कौन से दाबी ना पुरीवासी जो दाबी करिसेंती दाबी है पुरीवासी जगन्नाथ दर्शन निमंते एक स्वतंत्र व्यवस्था करा जाओ तेबे ए व्यवस्था केमिति हेबा दरकार से अनेक समय से आंदोलन को ओह्लाई सहित वर्तमान समय दीप दान करी समूह दीप दान करी पुरीवासी आंदोलन को ओह्लाई तेबे जो दाबी रही जुक्ति रही केते दूर जुक्तियुक्त से नहीं अधिक आलोचना करिसेंती समाजसेवी सहित मोर सहयोगी समाजसेवी हेक्टर मिश्र सह अधिक आलोचना करछंती मोर सहयोगी मनोज साहू चलतु जानिबा से कौन कहछंती। श्रीयुक्त हेक्टर मिश्र आपन को स्वागत। किछि दिन होला हमें देखुचु जे जगन्नाथ दर्शन पाई सरकार विभिन्न प्रकार नियम बाहर गाड़ी दर्शन आरंभ करी तथापि कौन प्रकार परिस्थिति विवाद नहीं एबे गोटे नुआ कथा अछि जे पूरी शहरवासी दाबी करुछंती जे सेमानकु गोटे स्वतंत्र भाव में दर्शन करिया पई सुविधा दिया जाऊ से विभिन्न समय विभिन्न आंदोलन होउची एबे किछि दिन होला से पूरी शहर किसी लोक सचेतन नागरिक कही से रैली इत्यादि कहते शोभा करी सरकार निकट में दाबी उपस्थापन करछंती आपनकर ए विषय कौन मत रही आप कौन जय जगन्नाथ आदिवासी देखो दुख और खबर विषय यही स्वयं जगन्नाथ होउछंती पूरी लोकंकर ग्राम देवता आपण जेकोसी जगह को जानतो प्रत्येक ग्राम देवता था तेणु यही पूरी सहरवासी जगन्नाथ निजर ग्राम देवता भाव में विचार करते जो पंचकोशी जो इंग्राजी मास आसला से समय 5 वर्ष भितर जो सब गाँ गंडा थाए से होती जगन्नाथ दैनंदिन रीतिनीति जड़ित एभली अच्छी देखो जगन्नाथ मंदिर माने पुरी रे आदिवासी मैंने अच्छा बुढ़ा बुढ़ी मैंने अच्छा जी जगन्नाथ दर्शन न कले महाप्रसाद खंडे न पाइले से जलस्पर्श कर आज से परिस्थिति अच्छी देखो केते दुखर विषय गोटे समय थिला आम गर्भगृह पछपटे बुलिकी आसी पारुलु बंद करागला आउ गोटे समय आसला जे आपण रथ उपर जाइए देव को आम कुंडे पारुलु रथ समय बंद करागला मुहूर्त रथ को छुआ बंद करागला बर्तमान बारण कौन करागला पूरी लोक मंदिर भितर को जापर ना केवल एत दुख रोचे से कथा यह भारत कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर्टिकल 25-30 को ये उल्लंघन कर संपूर्ण भाव लेखा अच्छी जेहेतु ये हूँ सार्वभौम देश जेकोसी लोक जेकोसी मंदिर को जेकोसी स्थान निजे बसिक प्रार्थना कर अटकला हूँ बेआईन या मु कहूना ये कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखित रही मिश्र आम पुरी मंदिर टाको पुरी वासींकर बोली कहीं कहवा जगन्नाथ मंदिर सारा विश्वर मंदिर एक 2 नंबर जिनस सरकार तो मना करना पुरी जनसाधारण दर्शन करने दाबी कौन पाई अति सुंदर कथा कहले ये जगत नाथ जगन्नाथ क्षेत्र ये सब प्रत्येक होती जगन्नाथ समस्त किंतु देखो जेहेतु ये अंचल आदिवासी माने प्रायतः 1100 वर्ष है ये मंदिर को लेकिन चली था दैनंदिन रीतिनीति यही चलन प्रचल होता है आपणकर सकाल आरंभ कर राति पर्यंत प्रत्येक कार्य पुरीवासी मैंने जड़ित था तेणु से मंदिर में आप जेकोसी एक सांबादिक तार गोटे ऑफिस सहित जड़ित थाए से तो होटेल सहित जड़ित था ठीक से
ଗୋଟେ ପୁରୀର ସହରବାସୀ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାଘର ପୁନେଇ ପର୍ବ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି ସହିତ ଜଡିକି ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ମନା କରିଥାନ୍ତେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତେ? ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗେଟ୍ ବାଟେ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯାଇକି 10ଟା 11ଟା 12ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସେ ପୁରୀ ଲୋକର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଏକ ପର୍ପସଫୁଲି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଡିତ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସକାଳୁ ଅଫିସଟି ଉଠିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଡିଟୋରିଆଲ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ପୃଥିବୀରେ କଣ ଘଟିଛି, ଖବରକାଗଜ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଜଡିତ। ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆମେ ଦୀପଦାନ କଲୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ। ତା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ଭାଟ କଲୁ। ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ହଁ ମରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 4 ମାସ ବିତିଗଲା, ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ତାର ପାଳନ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ? ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଛାଡନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିକି ସରକାର ସେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଆମକୁ ଛାଡିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡିବେ କି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଛାଡିବେ କି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଡିବେ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ଛାଡନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କୌତୁହଳ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ପ୍ରତିଦିନ 1000 ଲୋକ ପୁରୀରେ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୀମିତ। 800-1000 ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏଭଳି କରିବା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା, କେତେ ଜଣଙ୍କ ବେଉଷଣ ବା ବ୍ୟବସାୟ ମାରା ଘଟିବ। ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ମାନେ ଏଠାରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ବଡବଡିଆ ଯାଇକି ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ, ପୁରୀର ଲୋକ କଣ କେହି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ କେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁରୀକି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ, ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଥାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା। ଚାରିପଟେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯାଇପାରିବେ, ଆସିପାରିବେ, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ରୋଡ ଘାଟ ବଢିଛି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢିଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏସି ଟନେଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଲୋକ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ନୂତନ ସରକାର ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବୁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର 40 ଦିନ ହେଇନି ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଛଡା ହବ। ଆପଣ ପୁରୀର ଅଧିବାସୀ କେବଳ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଳା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ଗଣ୍ଡେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦ ନବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, କାରଣ କୋଉ ପଟେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଗରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭାଓଲେସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ଏ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆପଣ ଏ ସରକାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ରାଲି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ କରାଯିବ, କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ।
ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାଡି ଦର୍ଶନରୁ ପୁରୀରେ କୋଉଭଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନ ହଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ପୁରୀ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତ ଆଡକୁ ନ ମାଡି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରୁ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ମାନଙ୍କଠାରୁ ସରକାର ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପଞ୍ଚକୋଶୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଦର୍ଶନ ନ କରାଯାଏ ଏହା ଏକ ଅଶାନ୍ତ ରୂପ ନେବ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର।